ہماری درسگاہیں نصابی تعلیم پر جتنا زور دیتی ہیں، کاش اس کا عشر عشیر ذہنی تعلیم دینے پر بھی لگا دیتی تو شاید آج یہ معاشرہ اتنا تنگ نظر نہ ہوتا کہ انسان کو اس کی جسامت اور رنگ و روپ پر پرکھ تھا۔ گورے رنگ کو خوبصورتی اور دل فریب جسامت کو کامیابی کی کنجی مان لینے والے اس معاشرے نے نوجوان نسل کو ذہنی دباؤ، اضطراب اور مایوسی تحفے میں دی ہے۔ آج برطانیہ میں ہر 8 میں سے ایک شخص صرف اس لیے خودکشی کا سوچتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی جسامت یا رنگ و روپ اس دنیا کے معیار کے مطابق نہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی متعدد نوجوان روز اس معاشرے سے جنگ لڑتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں تو کئی ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے حالات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی ہیں جہاں صرف رنگ، روپ اور جسامت پر انسان کی شناخت اور رشتے بنائے یا توڑے جاتے ہیں۔ نام نہاد معاشرے کے ٹھیکیداروں سے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ نامور ٹی وی شخصیات بھی بچنے میں ناکام رہی ہیں۔ حال ہی میں علینا فاطمہ اور نسیم وکی اس تضحیک کا نشانہ بنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا ہے، سوشل میڈیا ایک جانب تو یقیناً بہت زیادہ سب کے لیے بینیفیشل ہے، یعنی کہیں نہ کہیں یہ سوشل میڈیا جو ہے آپ سب کی زندگیوں میں شامل ہے، ہماری زندگی میں شامل ہے اور ہمارے لیے بینیفٹ بھی رکھتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو یا دیگر اور جتنی بھی سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں۔ اس میں ٹک ٹاک کا تذکرہ بھی لازمی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے اب؟ یہ جو ساری سلسلہ جو پیکج میں آپ کو بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، اب ٹرولنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کی تضحیک کر رہے ہیں، کسی سے آپ کبھی ملے نہیں ہیں اور آپ اس کے بارے میں مختلف القابات لکھ رہے ہیں۔ علینا فاطمہ کا کیس ایک ایسا کیس سامنے آیا جو میں اپنے نزدیک سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ تضحیک شاید معاشرے کی ہو نہیں سکتی۔ ایک خاتون کے ساتھ، یہ چھوڑ کر کہ وہ خاتون ہے یا مرد ہے یا کون ہے، لیکن آپ نے ایک انسان کے ساتھ جو تضحیک کی ہے، یہ اس معاشرے کا کہیں سے بھی کوئی آئینہ دار نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے یہ تضحیک کی ہے، میرا خیال ہے وہ پاکستانی معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں یا میں ان کو ایلین ہی سمجھتی ہوں۔ وہ ان لوگوں کو ایلین سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کو ایلین سمجھتی ہوں۔ نسیم وکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 دن سے؟ ایک اکاؤنٹ سے انہوں نے پتا چلا، ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے حکومت پر تنقید کی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پھر ہم نے پوری جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ وہ نسیم وکی کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، بقول ان کے صاحبزادے کے، آج ہم ان سے بھی بات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور نسیم وکی صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس معاملے پر۔ تو آج ہم نے 2 امپورٹنٹ موضوعات پر بات کرنے کے لیے یہاں زحمت دی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں علینا فاطمہ، ٹک ٹاکر سٹار ہیں، میک اپ آرٹسٹ ہے۔ علینا تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لے کر آئیں، اور ابھی آپ سے بالکل بات کریں گے، پھر نسیم وکی کے معاملے پر بھی بات کریں گے اور پاکستانی معاشرے کی عکاس کرتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں جو علینا اور باقی دیگر لوگوں پر بیجا تنقید کیے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہی ہے عوام؟ ذرا ان معاملات پر ذرا سنتے کہ گورا کالا، دبلا موٹا، چھوٹا لمبا، یہ کہاں سے آیا ہے اور عوام کیا سمجھتی ہے کہ اس طرح کی تضحیک ہوتی ہے یا صرف ہم ایسے ہی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے؟ ذرا عوامی رائے بتائیے بھائی۔ اسی ہوئے کیا جا رہا ہے یہ موٹے کالے کلوے بول دیتے ہیں کبھی کبھی مذاق میں۔ ہاں بولا تو ہے، مگر ایسا بولنا نہیں چاہیے، دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ سارے پرابلم مگر کرنا نہیں چاہیے ایسا۔ آپ دوستوں یاروں کو اس طرح سے ہم بلاتے ہیں، بری بات ہے، ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے، سمجھے؟ ایسی بات جو ہے وہ کرنی بھی نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے، بری بات نہیں، دوست یاروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کچھ ہیں، مجھے بتایا گیا فضیلہ کیسر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر آرٹسٹ ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، معتبر نام ہے۔ فضیلہ آپ کو بھی میں شو پر ویلکم کرتی ہوں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا۔ لیکن میں بات کا آغاز آپ کی اجازت سے فضیلہ علینا فاطمہ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ علینا اس وقت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جس طرح سے یہ کھڑی ہوئی ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اس معاشرے کے دفاع کے لیے۔ علینا، بہت ساری باتیں میں نے سن لی ہیں، آپ مختلف ٹاک شوز کے حوالے سے میں نے دیکھا بھی آپ کو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انیشیٹیوز کیسے لیا کہ ایک جگہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، ایک جگہ ویڈیو بن رہی ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، اور پھر آپ نے سوچا کہ نہیں ان سب کو شٹ اپ کال دینی ہے، یہ انیشیٹیو کیسے لیا؟ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں جو ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آؤں، تو جب مجھے ہی نشانہ بنایا گیا تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے اب بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں، میں اکیلی نہیں رہی، مجھ سے بہت سارے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، مجھے ڈی ایمز کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ہمیں آپ جیسا بننا ہے،
تو اس کے بعد مجھے بہت موٹیویشن ملی خود، لائک جن کو میں موٹیویٹ کرنا تھی وہ لوگ مجھے موٹیویٹ کرنے لگے کہ مجھ سے بہت سارے لوگ جڑ چکے تھے. تو پھر ضروری تھا کہ میں اپنی جگہ پہ ڈٹی رہوں، بہت ضروری تھا میں اسٹینڈ لے ہی رہوں، اور مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی تھی کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ جڑے تھے ثنا، صرف ایک میں نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں اور شاید کروڑوں لوگ، صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی ہیں، وہ ان کے دوست ان کو مذاق اڑاتے ہیں، عجیب عجیب الفاظوں سے ان کو مخاطب کرتے ہیں. تو صرف مقصد آواز اٹھانے کا ایک میری ذات کے لیے نہیں تھا، صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام لڑکے تمام لڑکیاں سب کے لیے تھا. علینا، میں نے سنی تو ہے وہ بات، لیکن میں چاہ رہی ہوں ذرا اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین تک آپ یہ پہنچائیں کہ مجھے بڑے عجیب اور شوق لگا یہ سن کر کہ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ آپ خودکشی کی طرف تک جانے کے اوپر چلی گئی تھیں، ڈپریشن ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ بالکل، میں لائک اس طرح ہو گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو میرے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح کیا کیوں. لائک میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا ویڈیو میں، یا کبھی بھی میں نے کسی کے لیے نیگیٹو نہیں بولا، نہ میں نے کیا. تو جب سڈنلی میرے ساتھ ایسا کچھ ہو، مجھے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے کیوں اس حد تک نشانہ بنایا گیا. میری پوری فیملی کو لیا، اور صرف پاکستان کی تو بات ہی نہیں رہی تھی بلکہ ورلڈ وائڈ بات چلی گئی تھی. پوری دنیا میں مجھے میرا نام ہی ایک الگ نام ہو گیا تھا، جس کے لیے میں محنت کرتی تھی کہ میرا نام علینا فاطمہ کے نام سے لوگ مجھے پہچانیں. تو وہ تو نام ہی میرا ہٹ گیا تھا، میرے نام کے آگے تک لیبل لگ گیا تھا. وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری سالوں کی محنت کو ختم کر رہے ہیں یہ لوگ صرف 15 سیکنڈ کی ویڈیو میں. اور وہ لفظ اتنا شیمفل لفظ ہے کہ میں تو یہاں کم از کم نہیں اس کو ادا کر سکتی. جس کو شوق ہے بہت زیادہ وہ الفاظ سننے کا اور دیکھنے کا تو وہ پڑھ لے، دیکھ لے جا کے. لیکن علینا، اس سارے تناظر کے بعد آپ طاقت بن کر ابھری، آپ کہہ رہی ہیں آپ ڈٹ گئیں اور پھر یہ سارا کچھ رہا. اس دورانیے میں جب یہ ہوا سارا کچھ، کیسے پتا چلا کہ ٹرول ہونا شروع ہو گیا اور لوگ مجھے بیش کر رہے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ پہلی ویڈیو واٹس ایپ پر آئی تو اگنور کر دیا. اچھا، ٹھیک ہے چلو، ایک آدھ ویڈیو شاید کسی اپنے نہیں بنا کے بھیج دی ہو. لیکن جب مجھے فیس بک پہ ٹیگنگ سٹارٹ ہوئی تو سمجھ میں آ گیا تھا کسی ایک مخصوص پیج پہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اور وہاں سے مقصد تھا ٹرول کرنا. پھر وہ اس طرح 2 یا 3 پیج تھے جہاں پہ کنٹینیوسلی میں ٹیگ ہوئی جا رہی تھی. ہر کوئی یا تو ٹک ٹاک پہ ٹیگ کر رہا تھا یا فیس بک پہ، اور وہ اس حد تک ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنا تو اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دوں اچھا، یا میں کیا کروں. نہیں یہ خودکشی والا جو ایلیمنٹ تھا وہ دن میں کیا اس وقت کیا تھاٹس کیا آ رہی تھیں؟ دن میں سوتے ہوئے کوئی پریشانی ہو رہی تھی، رات میں کوئی ٹینشن ہو رہی تھی؟ میں ایکچولی نا بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں، اب یہ کہہ لیں میرے نا بات جو ہے فوراً دل پہ لگتی ہیں، اور ایسی تو لگنی بھی چاہیے. چیز ہو جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہو، میری فیملی سے ریلیٹڈ ہو نا، میں فوراً اس کو کلک کر لیتی ہوں. اس میں سب کچھ سب آ گئے تھے، پوری فیملی اسٹیک پہ لگ گئی، پوری فیملی آ گئی تھی. اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یار میں نے ایسا کیا کیا ہے، میں نے کیا کچھ غلط بول دیا ہے، کچھ غلط کر دیا ہے. صرف چلی ہیں آپ اس میں صرف اس میں واک کر رہی ہوں، اور اس میں ایسا کیا تھا جس میں مجھے اتنی بدتمیزی. آپ نے کامنٹس کیے ٹھیک ہے، آپ نے ٹرولنگ اسٹارٹ کی اس کا بالکل ٹریک چینج کر کے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کو کس طرح یا جواب دوں بھی تو کس طرح دوں. یہ ہے نا جب آپ بیٹھی بھی ہو نا ان کے سامنے ڈٹ کر، یہ ہے ان سب کے لیے جواب. فضیلہ کیسے صاحبہ کو شامل گفتگو کرتے ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. فضیلہ صاحبہ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فضیلہ صاحبہ، ہم نے دنیا میں تو یہ سنا ہے کہ باڈی شیمنگ ہے. امریکہ میں احتجاج ہو رہے تھے کہ وہ ایک کالے کو ایک گورے پولیس افسر نے مار دیا. یہاں پر ہم اپنے بہن بیٹیوں، بچوں، مرد بیٹوں، کسی کے ساتھ بھی یہ رویے اختیار جو کر رہا ہے معاشرہ، یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی ہیں واقعی؟ اچھا، سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور میں آپ کی ساری جو باتیں ہیں میں سن رہی ہوں، اس میں پتہ ہے صرف ایک بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، اور کیا اوور آل آپ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. میں باڈی شیمنگ سے بالکل سپورٹ نہیں کرتی، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے دین کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی کو اس طرح کے برے القاب سے پکارنا بھی گناہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو تربیت کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں علینا سے بھی یہ کہوں گی اور بہت بچیوں سے بھی یہ کہوں گی کہ دیکھیں، ہم تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر سوسائٹی میں کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، یا سوسائٹی کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے. سوسائٹی کو ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ذرا ان کے ذہن کھلیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آئے.
थोड़ा सा एक बात होती है ना कि मैं अपनी बच्चियों की तरह ही समझती हूँ. अगर मेरी बेटी होती मैं उसे भी यही बात समझाती. कहते हैं ना कि जी जैसा देश वैसा भेष. बिल्कुल ऐसे ही. तो आप बिल्कुल आपको शौक है टिकटॉक का या जिस भी चीज़ का आपको शौक है आप ज़रूर करें. और सिर्फ ये ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसे दुनिया को दिखाएं. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप उसको शेयर करें. और देखें, बात ये कि कोई भी जैसा नज़र आ रहा है या जैसा दिखाई दे रहा है, यकीनन वो अपनी मर्जी से वैसा नहीं है. हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और हम सब में बहुत सी कोई चीज़ें हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं. तो उसका मकसद ये नहीं है कि उस पे उनको निशाना, तज़ीक का निशाना या हतक का निशाना बनाया जाए. ठीक है. मैं वेट के हवाले फजीला से आपके पास बात दोबारा हो रही है. आती हूँ. मुझे एक चीज आपसे सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है सोसाइटी का. देखिए अलीना एक मेकअप आर्टिस्ट भी है. अलीना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेकअप आर्टिस्ट जी, हैं. बिल्कुल, मैं ओके. makeup artist हूँ. टिकटॉक जो है आप वो शौकिया बनाती हैं? बिल्कुल. शौकिया बनाती हैं. इससे कोई मतलब इकोनॉमिकली तो कोई आपको इसका फायदा नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स इतने नहीं, मैं कोई टिकटॉक स्टार नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी बंदी है, काम से. लेकिन अब आप स्टार बन गई हैं. हाँ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छा. अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करें. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताओ अलीना कि इस सारे सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि वाकई जो बात फजीला कह रही है कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग ढंग या निगाह से देखा जाता है. शायद अगर आप सीधे भी चल रहे हैं तो लोग कहेंगे कि नहीं जी थोड़ा सा और सीधा चल जाएं, यहाँ पे तो ये मसला है. तो आपको लगता है कि ये बात किसी हद तक ठीक है फजीला की, कि अगर वो चीज़ इस तरह पब्लिक ना होती तो शायद वो जो आप जिस ट्रॉल से आप गुजरी हैं, जिस एंजाइटी से गुजरी हैं, जिस कर्ब से गुजरी हैं, उससे बचा जा सकता था? मे बी पॉसिबल. वो टिकटॉक नहीं होता तो कोई और प्लेटफॉर्म होता. मैं ऑन स्क्रीन तो रहती ही हूँ ना. तो अगर उनको मुझे निशाना बनाना था वो किसी भी तरह बनाते, क्योंकि सोसाइटी वाकई में एक्सेप्ट नहीं करती मुझ जैसे लोग हूँ या मुझ जैसे ना कहो, क्या मतलब माशाल्लाह यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. मतलब हर चीज़ में उनको सामने वाले में प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो मोटा है या दुबला है. हर शख्स में कोई ना कोई उनको एक नुक्स नज़र आ ही रहा होता है. वो हर किसी को पॉइंट आउट जरूर करते हैं. फजीला, इस चीज को आप समझेंगे, क्योंकि मैंने आप जिस इरा से हैं, हमने देखा कि वाकई पाकिस्तानी माशरे की तरबियत हुई है ड्रामास के थ्रू, स्टेज के थ्रू और दीगर चीजों के थ्रू. आप समझते हैं कि अब ये जो बॉडी शेमिंग वाला एलिमेंट हम इस तरह देखते हैं कि मोटी लड़कियों की शादी नहीं होगी, ये ड्रामों में भी दिखाया जा रहा होता है. वहां से भी इस चीजों की प्रीचिंग होती है कि आपके यहाँ जो ब्यूटिफिकेशन चीजें हैं शायद उनकी ही मार्केट है और बाकी सारे लोग जो हैं वो ट्रैश हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. एक तो हमें ये अल्फाज का चुनाव अपने ठीक करना पड़ेगा. जो हम लोग ये सवाल करते हुए भी आप इतना थोड़ा जज्बाती हो रही हैं और आप कह रही हैं कि जी मोटी लड़कियां, मोटा पतला कुछ नहीं होता. अगेन मैं आपसे कहूंगी, देखें जो जैसा है वो अपनी मर्जी से नहीं है. और कुछ ये इसमें कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं समटाइम्स, उसकी वजह से आपका वेट गेन होता है. बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हम बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ, वो हमें नहीं करना. और अलीना को भी मैं ये कहूंगी कि वो जो कह रही है मेरे जैसी, मैं उनको अपनी मिसाल देती हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था, हालांकि मैं आई वाज ऑलवेज ऑन द चबी साइड इन द क्लास और अपने काम की जगह पे भी. तो हमेशा हमें यही कहा गया कि जी वेट कम कर लें, वेट कम कर लें. तो ये तो एक ऐसी बात है कि आपको खुद पता होता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है जरूरी, और आप कितना कर सकते हैं. क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब वो चीज जो आपसे मतलब हर किसी की अपनी एक जीन्स है. हर कोई एक खानदान से ताल्लुक रखता है. जैसे खानदान के दूसरे लोग होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, आप वैसे ही होंगे. जेनेटिकली भी आता है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. एग्जैक्टली. तो इस चीज पे परेशान होने की तो जरूरत नहीं है. हाँ, अपना आप मेडिकल चेकअप कराएं. अगर कोई और इशू है, कोई और चीज है, उसको सॉल्व करें. नहीं तो अपनी ड्रेसिंग ऐसी करें. लोगों की, देखिए लोगों की तो बात इस तरह सुननी नहीं चाहिए आपको कि आप खुदकुशी की तरफ माइल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना. लेकिन हाँ, आप अपने माशरे के हिसाब से अगर आप देख रही हैं कि एक चीज आप अच्छे से लेके चल सकती हैं और यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कि, और वैसे आई थिंक मुझे लगता है जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं या जो इस तरह के कमेंट्स देते हैं वो कोई भी अच्छे लोग नहीं होते. वो बहुत कुछ फारिग किस्म के लोग होते हैं. क्योंकि हम भी अपने ड्रामों पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं. तो ऐसे लोगों का तो ख्याल करना भी नहीं चाहिए. इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि आपको जो करना है, जो शेयर करना है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. आप अच्छा दिखना चाहती हैं, अच्छा मेकअप करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, वेल एंड गुड. अच्छी बात है कि आपको शौक है खुद को सजाने संवारने का, लेकिन उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी फैमिली है. आपको क्या जरूरत है, अगर आपके फॉलोअर्स भी नहीं है तो इस तरह से आप ट्रोल हो और फिर आपको दुख हो और फिर आप
तकलीफ इस से तरह की गुजरे। नेगेटिव चीजों की तरफ जाएं। अच्छा फजीला, एक चीज़ का सवाल मैं आप से ज़रूर जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर ज़रा इस चीज़ का जवाब बहुत अहमियत रखता है। ज़रा मेरी ख्वाहिश थी कि आज कुछ हजरात को भी शामिल गुफ्तगू करते, लेकिन मैसर नहीं आ सके कुछ लोग मुझे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में इन चीज़ों के हदबंदी यानी तनकीद की हदबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरी अहम तरीन बात कि जो हमारे रवैये हैं, जो मैं बार बार सवाल कर रही हूँ, वो कितने ज़्यादा गिरा गुजरते हैं। जब हम किसी की बहन, जब भी कोई रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत लड़की की तलाश होती है, फिर उसमें भी आप एक ख़ास किस्म का खासा और सांचा लेकर जाते हैं कि इसी सांचे किस्म में हमें लड़कियां मिल जाएं जिनको आप अपनी बहू बनाकर लेकर आना चाहते हैं घरों में। और तो हमारे यहाँ क्या जहनों की आबियारी हुई है या नहीं हुई है? माशरती रवैयों के अंदर तनकीद ज़्यादा है और तनकीद की क्या हदबंदी है या नहीं? इस बात पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ ये बात हो रही है कि हम इंसानों की कदर करते हैं या उनकी जो ज़ाहिरी जिस तरह से भी वो दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, या इस बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि उसका रवैया कैसा है, वो माशरे के लिए कितना हेल्पफुल है। अलीना, एक चीज़ अभी हम बात कर रहे थे आपसे जिसमें आपने कहा कि फैमिली को भी आप ज़ाहिर बहुत ज़्यादा स्टेक पर लेकर आ गए लोग और बातचीत होना शुरू हो गई। इस सब के बाद आपने अपने अंदर अब क्या तब्दीली लाई है आपके? अब क्या सोच रही हैं कि इतनी बात हो गई, इतना डिबेट हो गया, मामला टेलीविजन पर आ गया, लोगों ने आपके बारे में लिखा, बहुत सारी चीज़ें होती रही, तो अब क्या सोचती हो इस सारे उसमें? फिलहाल तो फैमिली को तो बिल्कुल ही अलग कर दिया है। उनको बोल दिया कि मेरे पास आप लोग ऐड रहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अप टू डेट रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। कोई छुप के मैं कोई चीज़ नहीं कर रही, बट मैंने उनको हर चीज़ मेंशन कर दी। कोई मुझे कहीं लाइक और कमेंट ना करे, किसी की आईडी किसी के पास जाए, और जितनी वीडियोस वगैरह थी वो सारी जो है वो प्राइवेट करना मैंने ज़्यादा बेहतर समझी। अब सब प्राइवेट कर दिया आपने? जो फैमिली के साथ थी, तो ताकि उनको और तनकीद ना किया जाए। फैमिली हालांकि मुझ पर कर रहे थे, ठीक था, माँ बाप के ऊपर ना आते, तो फिर उनकी जो है जितनी उनके साथ बनी हुई थी वीडियो सारी जो है वो प्राइवेट करी, और डिसाइड किया कि अब फैमिली को तो बिल्कुल सामने नहीं लेकर आऊँगी, चाहे किसी सूरत में, क्योंकि मेरा काम है, मैंने तो रहना ही सामने, बट फैमिली को नहीं। अच्छा अलीना, मुझे क्योंकि समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो इसका हमें बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फिर आपकी आवाज़ पहुँचती है और फिर वहाँ से भी बात होती है। मैंने BBC पे तो आपका देखा था, क्या बाकी और इदारों से भी आप तक रसाई हो रही है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं इस मामले पर, और क्या आप ख़ुद भी इस मामले पर मज़ीद बात करना चाहती हैं या नहीं? काफ़ी सारे जगहों से आए मैसेजेस, काफ़ी लोगों को दे भी चुकी हूँ इंटरव्यू, बट मैं बहुत फेड अप हो चुकी हूँ। इस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज करना चाहती हूँ कि लाइक बस बहुत हो गया। 20 दिन एक बंदे को एक अच्छे टाइम के लिए आपने घसीट लिया, बस काफ़ी है, बस करें अब। 20 डेज़ आई थिंक बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब अब इस पे बात मैं बिल्कुल मज़ीद नहीं चाहती कि इसी टॉपिक को लेके बात की जाए। मेरा एक प्रोफेशन है जिसमें मैं हूँ, ठीक है, एक यूट्यूबर हूँ। हाल ही में मैंने फिल्म में भी काम किया है, तो चाहे एज अ यूट्यूबर, चाहे एज अ मेकअप आर्टिस्ट, चाहे अपकमिंग एक्टर, अगर आप मुझे पहचानते हैं तो ठीक है, वरना इस टॉपिक को जो हो चुका है उसको क्लोज किया जाए। बस मैं मज़ीद इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, मैं फेड अप हो चुकी हूँ। स्ट्रेस में आती हो अभी भी आ रही हो? कुछ कमेंट्स होते हैं जो नज़र से गुजर जाते हैं, वो तकलीफ देते हैं, वरना मैंने पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँ। मैंने स्पेशली जो फैमिली है उनको बोल दिया कि कोई भी कमेंट्स मेरे लिए ना पड़े, कुछ टाइम के लिए आप लोग सब सोशल मीडिया छोड़ दें। ओके, मैं फजीला कैसे साहिबा के पास जाना चाहती हूँ। सीनियर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान का बहुत मोतबर नाम है। इससे पहले रेहान शेख साहब एक्टर डायरेक्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। तो ज़रा रेहान साहब से भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंसान की जिस्म की साख्त मोटा होना, दुबला होना, खूबसूरत होना, काला होना, गोरा होना, ये इससे हम क्या निकल सके हैं और हमारा मुआशरा निकल सका है? क्योंकि जो लोग पर्दे पर काम करते हैं, टेलीविज़न के लिए काम
کام کرتے ہیں وہ بہت اچھی پریچنگز بھی دے رہے ہوتے ہیں. ریحان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں تنقید کی کوئی حد بندی ہے یا نہیں ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو سب کو سلام میری طرف سے. آئی تھنک یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور ہمارے ہاں شاید ہم لوگ ان معاملات کے بارے میں اتنے سینسٹیو نہیں تھے کبھی شاید پہلے. اور ٹھیک ہے, مذاق اپنی جگہ, اور ہم لوگوں کی ہمیشہ سے ہمارے یہاں دنیا بھر میں بھی ایسا ٹرینڈ رہا ہے, باہر بھی ایسا ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں پہ یا ان کی کوئی خامیوں پہ, یا جو لگتا ہو پیرنٹلی کہ وہ موٹا ہے, دبلا ہے, یا اس کی ناک بڑی ہے, یا اس کی چہرے کی رنگت ایسی ہے, یا اس کی کوئی ڈسیبلٹی ہے, یا وہ ہکلاتا ہے, تو اس کو لے کے مذاق کرنا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایک سب سے لو لیول کا مذاق سمجھا جاتا ہے. بچے بھی جب اسکول گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کرول ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں اب دنیا بھر میں تو اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ ایک لو لیول کا مذاق ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں اور کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ مزاح کرتے ہیں تو وہ ذرا بہتر کوالٹی کا ہونا چاہیے. تو اس طرح سے کسی کی مطلب باڈی یا کسی کی رنگت کو لے کے یا کسی کمزوری کو لے کے اگر آپ اس کا دل دکھاتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے بیڈ تھنگ ان اینی ریلیجن اور ان اینی سوسائٹی. لیکن اس کے بارے میں اب ہم دنیا بھر میں ایک اویئرنیس آئی ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ پیچھے ہیں, ہم لوگ پیچھے ہیں, اور ہم جنرلی شاید بیکاز شاید ہماری سوسائٹی میں جنرلی انسیکیورٹی کا لیول زیادہ ہے, ہمارے معاشرے میں ہمارے مسائل شاید زیادہ ہیں, تو ہم جب ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو ہم اس کو اچھا فیل نہیں کراتے, بلکہ آتے ہی کوئی آپ کو جملہ مارے گا, ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات کی ہے, ہو گئے آپ تو یہ ہو گئے, ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا. آپ اس کا دن اچھا کرنے کی بجائے آپ اس شخص کا دن برا کر دیتے ہیں, کیونکہ شاید وہ یہ چار چیزیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنی رنگت کے بارے میں وہ خاتون, یا اپنے وزن کے بارے میں, یا کوئی مرد, کوئی بھی مرد خاتون ہو, وہ شاید یہ باتیں روز سنتا ہو. ایبسولوٹلی رائٹ ریحان, سچ اے گڈ پوائنٹ. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب آپ کو ملتے ہیں, ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا, تو ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ آپ بھی آئینہ دیکھتے ہیں, آپ بھی شاید اس اسٹرگل سے گزر رہے ہوں, آپ بھی کسی مشکلات سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو, آپ کا وزن اوپر نیچے ہو گیا ہو, یا آپ کے بال گر گئے ہوں یا کچھ. تو اس بارے میں ہم کافی انسینسٹیو ہیں, اور اس کے بارے میں بات کرنا اور اویئرنیس کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے ریحان, ساتھ ہی رہیے گا ہمارے, ہم بہت انسینسٹیو ہو گئے ہیں. فضیلہ صاحبہ, میں نے بریکس پہ جانے سے پہلے یہ سوال چھوڑا تھا کہ شاید اس انسینسٹیوٹی کی طرف جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ ہمارے ہاں شاید خواتین زیادہ اس چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں جب وہ اپنی بیٹے کے لیے کسی بہو کی تلاش میں ہوتی ہیں, تو ان کو بڑی ہی, میں نے کہا کہ سانچوں میں ڈھلی ہوئی خاتون کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ رویے جو ہیں یہ تو معاشرے کے عکاس ہیں. تو پھر یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے یا لوگوں کو تنقید, مطلب ہر طرح کا لفظ کہہ دینا بہت آسان سا کام ہے آج کل. آپ اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں, اس بات کو, یا نہیں کرتی ہیں, رد کرتی ہیں؟ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی معاشرہ جو ہے وہ ہم ہی جیسے بہت سارے لوگوں سے بنا ہوئے ہیں. اس معاشرے میں پاکستان میں آپ دیکھیں 22 کروڑ آسان ہے, ایک ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے. تو اوور آل ہمیں چیزوں کو بدلنا ہے, اور وہ چینج کہاں سے شروع ہوگا, وہ ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوگا. ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے, ہمیں اپنے بیٹوں کی, اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے. اور بالکل ریحان جی ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ کیا ہے, ایسے آپ پوچھنے کے لیے بھی پوچھ لیتے کسی سے آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو یہ ہو گیا. ایون ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیو کرتے ہیں, میں تقریباً 23 سال سے ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں, تو مجھے کبھی کوئی حضرت ملتے تو وہ کہتے آئی سی تب تو آپ کی کیا ہو گیا, آپ نے 20 سال 28 سال گزر گئے, کیا بڑی ہو گیا, آپ کے بچے ماشاء اللہ جوان ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن یہی باتیں کریٹ کرنی ہے ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے. جیسے
दिखाई देते हैं उसको थोड़ी सी फजीला की आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, प्लीज़ ज़रा पीसीआर फजीला साहिबा की आवाज़ की डिस्टॉर्शन थोड़ा क्लियर करें ताकि फिर हम उनसे बात करें। अलीना, सपोर्ट लाइन तो आपके सामने है कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर लोग पर्सनली भी आपसे शायद ये सवाल उठाना चाहते हैं कि आपने ये सब कोई जानबूझ के तो नहीं किया था कि चलो इस तरह से भी थोड़ा शोहरत मिल जाए, लोगों का ये सवाल है इसलिए मैं ये कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल, मुझे पर्सनली तो ये मैसेजेस बहुत आए, क्योंकि जहाँ सपोर्टर्स थे, अगर 80% सपोर्टर्स हैं तो 20% हिटर्स हैं जो पर्सनली मैसेजेस भी करते हैं, तो करे। तो मैंने उनको सिंपली सी एक बात कही कि भाई आप लोग चेकआउट करवा लें कहीं से भी, कि मैंने तो नहीं किया ना, मैं खुद ये चाहती थी, मुझे तो ये वाला फेम चाहिए नहीं था जिससे मेरी पहचान ही बदल जाए, मेरी पहचान ही बदल जाए, लोग अगर मुझे पहचाने किसी और नाम से। मैंने तो अपनी पहचान बनानी थी, अपना नाम बना था अपने नाम से, अलीना फातिमा, ना कि कोई और नाम जिस पे मुझे पहचाना जा रहा है दुनिया भर में। नहीं, वो तो बहुत ही घटिया लफ्ज़ है, मैं कह रही हूँ ना बार बार कि वो तो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती मैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ अब अलीना, एक पर्सनल इंसान की ज़िंदगी होती है, क्या वाकई कभी तनकीद हुई है आपके ऊपर इस तरह से कि ये तो एक चले बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी जो चल रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले क्या लाइफ में कभी हुआ ऐसा कि भाई इस तरह से है? देखिए, अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं अपने आप को ओन करती हूँ, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेडिकल इशू नहीं है, प्रॉपरली जाहिर सी बात इंडिपेंडेंट हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खर्चा भी करती हूँ, माशाल्लाह, तो अपने चेकअप्स चलते रहते हैं सब। अच्छा। ठीक है, तो कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है जिसमें मैं कहूँ मेरा वजन बढ़ रहा है। मैं शायद बचपन से ही ऐसी हूँ, कुदरती तौर पर, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ऐसी जब ये सारे सब लोग, ऐसे अच्छा, हैं। आपके भाई से भी मिली हो तो वो भी थोड़े से आपको, अलीना मुझे ये लगता है कि आपको ना अब इस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप माशाल्लाह कमाते हो, आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो, तो अपने आप इंसान को खुश होना चाहिए, आपको खुश इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो आप इस चीज को तो आप डिस्कस करना ही छोड़ दें, और आपको टोटली शौक पूरा करना है फैमिली, अपने फ्रेंड्स। आवाज में थोड़ी सी फजीला, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ पा रही, तो वो मैसेज जो आप अलीना तक पहुंचाना चाह रही हैं उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। जहां तक मैं समझ पाई कि आप कह रही हैं कि आप खुद कमाते हैं, खुद ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस उस तरह से ज़ाहिर है नहीं करना होगा, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए स्टैंड करना होगा। और बार बार जो एक लफ्ज़ फजीला कह रही हैं कि अगर आप लिमिटेड हो जाए अपनी फैमिली तक ही तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी, जो मेरे ख्याल आप कर चुकी हैं ये पहले ही। बिल्कुल, मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल हटा दिया है, नहीं रखनी है फैमिली और अपने प्रोफेशन को बिल्कुल डिफरेंट रखना है, अलग अलग रखना है। अच्छा, बिल्कुल ही पहले ही स्टेप उठा चुकी थी मैं, पहले उठा चुकी हैं, और अब अलीना कह रही हैं कि अब मुझे कोई जो है प्लीज़ बराए मेहरबानी तंग ना करे फ़ोन कर करके कि हमारे शो पर आ जाए और ये काम कर लें और वो काम कर लें। तो अलीना कह रही है मैं फेडअप हो गई हूँ, मजीद और क्या क्या फेडअप हुई है वो तो है, लेकिन अब करना क्या चाहती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में बात हो गई है। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जरा इस पर बात करेंगे। और फजीला से इंपॉर्टेंटली ये सवाल हम करना चाहेंगे कि ख़वातीन हो या हजरात हों, उनके साथ ये जो हमारा एक, अब जिसे कहते हैं ना, जैसे नसीम विक्की साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ना उनका अकाउंट, ना उनका लेना, ना उनका देना, और बस जो तूफान बदतमीजी ट्विटर पे शुरू हुआ है, उस हवाले से भी हम जरा बात करेंगे। क्या तनकीद करना एक मतलब अजीब व गरीब किस्म का रवैया हो गया है कि हम तनकीद से हर हद से आरी हो जाते हैं, जो दिल में आता है किसी भी शख्स को कह देते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा इन डिटेल बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर बॉडी शेमिंग के हवाले से बात हो रही थी, लोगों को आप ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ज़ाहिर है तनकीद की किसी हद की बात हो रही थी। नसीम विक्की साहब ने एक अपना बयान दिया है, मैं वो तो सब ज़ाहिर नहीं चला रही हूँ, जिसके बाद वो बदतमीज़ी और बहुत ज़्यादा घटिया रवैया, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि अपनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन नसीम विक्की साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो थोड़ा सा पीस चला दें। फनकार हूँ और फनकार का किसी भी जमात के साथ कोई भी अपना ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे लिए सारे मोहतरम हैं,
मैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के असूलों का पाबंद हूँ। मैं ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मेरी किसी के साथ ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। जो मेरे हवाले से ट्वीट किया जा रहा है, मेरा वो ट्वीट अकाउंट ही नहीं है, ना मैंने अभी तक ये ट्वीट अकाउंट मैंने बनाया है। मेरे नाम से मंसूब करके कुछ जाली खबरें बनाई जा रही हैं, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं हुकूमत के आला हुकाम से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ जब तक मैं आपके लिए कोई ऐसी बात ना कहूं, किसी बात का कोई यकीन ना किया जाए। मेरा मुतालबा सिर्फ इतना कि हमारा थिएटर खोला जाए। ये उन्होंने वजाहती बयान दिया है। इससे पहले जो कुछ चल रहा था वो ट्वीट चला दें जिसके ऊपर किस किस्म के अल्फाज लिखे हुए हैं, मतलब स्टेज के एक नामवर आर्टिस्ट को मुख्तलिफ लफ्ज़ों से अलकाबात से नवाजा जा रहा है। ये मेरा ख्याल है बहुत ही घटिया रवैया है। इस वक्त हमें इफ्तिखार ठाकुर, पाकिस्तान के स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। इफ्तिखार ठाकुर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरी तरफ से भी सबको सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब, हमने बड़ी कोशिश की कि नसीम विक्की साहब से राब्ता हो जाए, राब्ता हो भी गया, लेकिन वो अब इस मामले पर बात करने पर आमादा नहीं है। लेकिन मैंने बहुत बेहतर समझा कि आपसे जवाब लिया जाए कि ये जो ट्रोलिंग का सिलसिला सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है, मैं आपके ट्वीट्स भी देखती रहती हूँ अक्सर, उनको लाइक्स भी करते रहते हैं हम, तो ये जो ट्रोलिंग है, यानी एक दूसरे को तनकीद करते करते तज़हीक के दायरे में आ जाना, इस रवैये को आप कैसे देखते हैं और क्या कह रहे हैं नसीम इस बारे में? आपकी बात हुई है? सबसे पहले तो मैं नसीम विक्की साहब की तरफ से बात करूंगा। इंतहाई नफीस शख्सियत है नसीम विक्की साहब, और पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े लोगों में बैठने वाले लोग हैं। वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ते हैं और बहुत सारे अफसाने लिखते हैं। वो कभी किसी खातून के लिए इस तरह की घटिया बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा उनका बड़ा पुराना साथ है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं। बाकी बात रही ट्विटर की, ट्विटर उनका अकाउंट है ही नहीं, मेरा अकाउंट है ही नहीं, जो आप कह रही हैं कि हम पसंद भी करते रहते हैं। अच्छा, आपका भी नहीं है? मेरा भी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। कल मुझे कम से कम 12 से 14 चैनल्स की तरफ से कॉल आई जी कि आपका ये ट्वीट आया है इमरान खान साहब के मुतालिक, जी जी, आप उस पे क्या कहेंगे? जबकि हमारे पास किसी किस्म का कोई सोशल अकाउंट नहीं होता। मेरी एक फेसबुक है और 43 जो हैं वो जाली हैं फेसबुक हैं, और मेरा एक इंस्टाग्राम है, एक फेसबुक है। इसके अलावा ट्वीट मुझे करना ही नहीं आता, और फिर मैं क्यों करूं? मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता हूं। मैं खाली सिर्फ थिएटर या टीवी या फिल्म तो नहीं करता, मैं थैलीसीमिया के बच्चों का काम करता हूँ, ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, हमें पता है। विक्की साहब इंतहाई आला शख्सियत के मालिक हैं। इस कोरोना के दौर में उन्होंने जितनी खिदमत की है लोगों की, तकरीबन 14,700 बंदा जो बेरोजगार है, उनके लिए दिन रात वो भागते रहे हैं कि इनके लिए राशन का बंदोबस्त हो जाए, इनके बिल उतर जाएं, इनके घरों के किराए उतर जाएं। उनके पास कहाँ इतना वक्त है कि बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि नसीम विक्की साहब को या आपको या किसी को भी, जो हम सोशल मीडिया पर चाहे आप कोई भी अकाउंट इस्तेमाल करें, बात तनकीद तक रहे तो ठीक होती है, लेकिन जहाँ तज़हीक, मतलब किसी को कुछ भी कह देना, आप समझते हैं कि ये सोशल मीडिया की इन बातों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो लिख रहा है उसको समझे कि बस लिख दिया, आप उस बात को अहमियत ना दें। अच्छा, सोशल मीडिया तो मैं समझता हूँ कि मुकम्मल ही झूठ है ये। इस पे तो ना कोई कानून साजी हो रही है, अच्छा, ना यहाँ पर कोई इस पे ऊपर काम कर रहा है। इसका कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि साइबर क्राइम के ऊपर काम करे। वो एक दूसरे के खिलाफ बातें रखते हैं, मुल्क के लिए कुछ सोचते तो हैं नहीं। और फिर हम जो आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, इनके पास इतना वक्त बहन जी कहाँ होता है? ये जो भी कर रहे हैं, बहरहाल ये इंतहाई जुल्म और ज्यादती है, और अपने मुल्क का नाम ये डबोने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है भाई, जो भी इस तरह की हरकत करने जा रहा है या कर रहा है, डेफिनेट उसको एक खातून ने जन्म दिया है, जो उसकी माँ है, घर में उसकी बहन है, उसकी बीवी है, उसकी बेटियां हैं। बिल्कुल एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, चाहे मर्द हो या खातून, उसकी इज्जत बहरहाल सबसे ज्यादा मुकद्दम है। सर मैडम, ये बराबर है, इसमें कोई न कमी है, बिल्कुल कोई किसी किस्म का नहीं है। बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, कोई ऐसी बात कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 1000 दफा सुन चुके हैं आपको, कोई बात ऐसी जो तुम्हारे दिल में हो कि वाइंड अप पे कहना चाहती हो? बस करें, बहुत हो गया,
اس سے زیادہ ٹرول کرنا نہیں برداشت. بس کو وائنڈ اپ کریں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام ویڈیوز جو آپ اسٹل ابھی تک ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کامنٹس کر رہے ہیں, یار پلیز اسٹاپ اٹ. بس کریں, بس کریں, بس کریں. کیونکہ اب سائبر کرائم, FIA اور باقی سارے لوگ بھی ان سارے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. ایم آئی رائٹ علینا؟ ایسے ہی ہے جن لوگوں نے یہ سارا ٹرول کیا. لوگوں کی عزت کرنا سیکھیے, انسانیت کی عزت کیجیے اور لوگوں سے محبت کیجیے. تنقید کو تمیز کے دائرے میں رہ کر کیجیے, تنقید کو تضحیک میں اگر آپ بدلیں گے تو پھر شاید سامنے والے کے رویے بھی بدل سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.